Dear students, today I would like to take a class on the course Literary Criticism for Honors Part 3 of the Department of English under National University. And the topic that I have selected is refers to Shakespeare. And I will try my level best to take my class with the PowerPoint presentation. And I think if you pay attention to the PowerPoint slides as well as to my lecture, it will be possible for you to understand the contents of these preface to Shakespeare. Look at the first slide. The subject is English, and the program of the National University is to conduct online classes. The name of the course is Literary Criticism, and this is my first lecture on this literary criticism. And the title of this lecture is Preface to Shakespeare. And I am Munshi Sirajul Haq, Associate Professor of the Department of English of Government Horoganga College. I am with you to present my lecture for your better understanding. So the topic is Preface to Shakespeare. Preface to Shakespeare is a literary criticism, and it was written by Dr. Samuel Johnson. The Preface to Shakespeare was published in 1765, and 1765 is the year in the middle of the Restoration period. And this literary criticism is considered to be a comprehensive criticism on Shakespeare. And the writer had attempted to follow argumentative style with unbiased logic to present his ideas, opinions about the writings of William Shakespeare. So look at the image of Dr. Samuel Johnson. As Dr. Samuel Johnson is the writer of this preface to Shakespeare, Dr. Samuel Johnson is a writer of the neoclassical period. He was born on 18 September 1709, and he died on 13 December 1784. And the duration of his lifetime is actually in the midst of the duration of the neoclassical period. And Dr. Samuel Johnson was not only a literary critic, rather he was the writer of the dictionary. He was also a great novelist, and he was also a poet. So we can consider him to be a great genius of his contemporary period. So now look at the image of William Shakespeare, as the writing is of Dr. Samuel Johnson, but the writing is on William Shakespeare, the greatest dramatist of English literature, as well as a great sonneteer. So William Shakespeare was born on 26th April 1564 and died on 23rd April 1616. He was a great English playwright, poet, as well as a great sonneteer. And according to most of the critics of the world, he is believed to be the world's greatest dramatist. So now look at the main points of the criticism. If we focus on the main points of the criticism in Preface to Shakespeare, then we will find four basic things. Number one, representing the merits of Shakespeare, exposing the faults of Shakespeare as well, giving logic in favor of Shakespeare's violation of the unity of time and place, justifying the mingling of tragic and comic elements in Shakespeare's drama. তো আমরা যেটা বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে চারটি বিষয়কে ফোকাস করে এখানে তিনি তার লেখাটি লিখেছেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের গুণাগুণ সম্পর্কে, গুণাবলী সম্পর্কে, তার যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। তিনি তার ফল্টগুলোকেও উপেক্ষা করেননি, কিছু ফল্ট তার মতে যেগুলো, সেগুলোকে তিনি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইউনিটি অফ টাইম এবং প্লেস, যেটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ভায়োলেট করেছিলেন, সেগুলোকে তিনি সেগুলোর পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, এই ভায়োলেশনের পক্ষে। এবং তিনি শেক্সপিয়ারের যে ট্রাজিক এবং কমিক এলিমেন্টস যে মিশ্রণ করে মিশ্রিতভাবে তিনি যে নাটকগুলো রচনা করেছেন, সেটিকেও তিনি যৌক্তিক বলে মনে করেন।
So now look at the merits of William Shakespeare. So if we look at the main points of the merits of Shakespeare, then we will understand about the value of Shakespeare given by Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson focused that Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature. Here, the poet of nature doesn't mean only the nature outside human beings. Rather, the nature means also life. Life is also the part of nature. And therefore, Shakespeare is believed to be the greatest poet of life, according to Dr. Samuel Johnson. The greatness of Shakespeare lies in the fact that he could win the test of time. And that is also another important fact, that Shakespeare could win the test of time. And his greatest praise or highest praise is that he holds up the readers a faithful mirror of manners and of life. তো আমরা যেটা বলতে পারি, শেক্সপিয়ার হচ্ছে জীবনের কবি, জীবনের নাট্যকার। শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সময়কে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি সমান জনপ্রিয় আছেন এবং জনপ্রিয়তা তার দিন দিন বাড়ছে এবং শেক্সপিয়ার আসলে জীবনকে উপস্থাপন করেছে এবং জীবনের নানান দিকগুলোকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তার নাটকের মধ্য দিয়ে, তার লেখনের মধ্য দিয়ে। So the versatility of Shakespeare lies in the delineation of huge characters. Shakespeare had innovated or delineated a large number of characters in his dramas. Nothing can please many and please long, but just representation of nature. And Shakespeare had attempted to the just representation of nature in his writings. Shakespeare's writings pleased readers long for a just representation of nature. The character of Shakespeare is not individual, rather representation of species. শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে শেক্সপিয়ার তার নাটকের মধ্যে অগণিত চরিত্র তৈরি করেছেন এবং সেই অগণিত চরিত্রগুলোর মধ্যে কোনোটির সাথে কোনোটির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত এবং প্রত্যেকটি চরিত্র তার যে প্রতিনিধিত্ব করার যে যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতাটি আমরা দেখতে পাই। যদি আমরা দেখি যে শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে হ্যামলেটকে যদি আমরা ওথেলোর সাথে মিলাতে চাই, তাহলে আমরা মিলাতে পারবো না। হ্যামলেটের চরিত্র হ্যামলেটের মতো, ওথেলো আবার ভিন্ন ধরনের। ম্যাকবেথকে আমরা অন্যরকম ভাবে পাই, আবার কিং লিয়ারকে আমরা ভিন্নভাবে পাবো, জুলিয়াস সিজারকে আমরা অন্যরকম ভাবে পাবো। এটি আসলে শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব, যে শেক্সপিয়ার তার নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যময় চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং অগণিত চরিত্র তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। জীবন যেরকম বৈচিত্র্যময়, শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো আসলে ঠিক একই রকম ভাবে বৈচিত্র্য মণ্ডিত বলেই আমরা দেখতে পাই। So the plays of Shakespeare are filled with practical axioms and domestic wisdoms. Shakespeare excels in accommodating the sentiments of real life. Common writers are like gardens, while Shakespeare is a forest. The dialogue of Shakespeare are taken from real life. তো আমরা দেখতে পাই যে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোতে এমন অনেক কথা তিনি উপস্থাপন করেছেন যেগুলি পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং শেক্সপিয়ারের সেই কথাগুলো এখনো কিন্তু কোটেশন আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বিভিন্ন বক্তব্যে বিভিন্ন জায়গাতে উপস্থাপন হয়ে থাকে। এবং শেক্সপিয়ার তার নাটকের মধ্যে জীবনের যে প্রকৃত যে আবেগগুলো সেগুলোকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এই কারণে শেক্সপিয়ারকে বলা যেতে পারে যে অন্যান্য নাটকের যদি একটি বাগান হয়ে থাকে, তাহলে শেক্সপিয়ারকে একটি ফরেস্টের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বাগান যেরকম সীমাবদ্ধ আর ফরেস্ট যেরকম অনেক ব্যাপ্ত, ঠিক তেমনি শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব আসলে অনেক ব্যাপ্ত, অনেক বেশি ব্যাপ্ত হয়ে আছে বলে আসলে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন মনে করেন। এবং ডক্টর স্যামুয়েল জনসন আরেকটি কথা এখানে বলেছেন যে শেক্সপিয়ারের যে ডায়ালগ গুলো এগুলো সব প্রকৃত জীবনের থেকে নেওয়া হয়েছে এবং জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে বলেই এটি আসলে পাঠককে অনেক বেশি, দর্শককে অনেক বেশি মুগ্ধ করতে পারে। Shakespeare doesn't imitate the ancient writers blindly. শেক্সপিয়ার প্রাচীন যুগের লেখকদেরকে একেবারে অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। Because Shakespeare was a great writer and he had the capability of creativity, and therefore he attempted to show his creativity in his writings, and that is natural for a great writer. Shakespeare sketches the characters true to life. Shakespeare doesn't emphasize on love. Shakespeare has dealt with multiple subject matters as we find in real life. শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে তিনি যেটি করেছেন, তিনি লাভকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেননি। জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতি গুলোর মধ্যে যেরকম একটি অনুভূতি, সেভাবে তিনি লাভকেও দেখেছেন অন্যান্য অনুভূতির মতো। এবং তিনি অনেক মাল্টিপল বিভিন্নমুখী বিষয়কে তিনি তার নাটকের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন এবং তার নাটকের যে চরিত্রগুলো সেগুলো আসলে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।
Shakespeare is innovative in his adopting new rules for drama. শেক্সপিয়ার নাটকের জন্য নতুন যে নিয়ম সেটিকে তিনি আসলে সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং এই নিয়মগুলো যেগুলো শেক্সপিয়ার উপস্থাপন করেছেন সেগুলো কিন্তু পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা শেক্সপিয়ারকে অনুকরণ করেছেন, এখনো পর্যন্ত সেটি অনুকরণ হচ্ছে। শেক্সপিয়ার কুড রিড দ্য অ্যাসপিরেশনস অফ দ্য রিডার্স, এবং পাঠকদের যে মনোভাব, পাঠকদের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি শেক্সপিয়ার আসলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শেক্সপিয়ার কুড ক্রিয়েট এ নিউ ট্রেন্ড দ্যাট হ্যাজ স্টিল বিন ফলোড বাই later dramatics. So actually the greatness of Shakespeare lies in his power of innovation, power of creativity, and it is very much natural that a writer will be judged on the capability of his creativity. And if the writer blindly imitated anything, then the writer cannot be considered to be a versatile genius. And so we can consider Shakespeare to be a versatile genius for his extraordinary innovative power. So we have talked about the merits of Shakespeare up till now. Now we will discuss about the faults of Shakespeare, and you should remember the faults of Shakespeare that had been mentioned here are, according to Dr. Samuel Johnson. Many other writers may not be in the same opinion with Dr. Samuel Johnson, but we will focus on the faults that had been mentioned by Dr. Samuel Johnson in Preface to Shakespeare. According to Dr. Samuel Johnson, Shakespeare sacrifices virtue to convenience and is much more careful to please than to instruct, that he seems to write without any moral purpose. যেটি ডক্টর স্যামুয়েল জনসন মনে করেন যে শেক্সপিয়ারের নাটকে শেক্সপিয়ার আসলে সুবিধাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি নৈতিক শিক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেননি, এবং যার কারণে তার লেখার মধ্যে অনেক সময় নৈতিক শিক্ষা অনুপস্থিতি পাওয়া যায়। এবং তিনি আরো মনে করেন, the plots are often so loosely formed that a very slight consideration may improve them. In many of his plays, latter part is evidently neglected. In his comic scenes, he is seldom successful when he engages his characters in reciprocations of smartness and contrast of sarcasm. এখানে তিনি যেটি মনে করেন যে শেক্সপিয়ারের অনেক নাটকের শেষ দিকগুলো সুন্দরভাবে আসলে পরিসমাপ্ত করা যায়নি বলে তিনি মনে করেন, এবং তিনি মনে করেন যে প্লট কনস্ট্রাকশনের মধ্যে কিছু উইকনেস রয়েছে এবং কমিক সিন্সের মধ্যেও তিনি কিছু উইকনেস খুঁজে পান। যদিও অনেক নাট্যকারেরা, অনেক সমালোচকরা এবং অনেক পাঠকেরা হয়তো ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের এই যুক্তিগুলোর সাথে একমত হবেন না, কারণ শেক্সপিয়ার আসলে তার নাটকগুলোর মধ্যে পোয়েটিক জাস্টিস মেনটেন করেছেন, এবং এই পোয়েটিক জাস্টিস আসলে ভার্চু ইজ রিওয়ার্ডেড অ্যান্ড ভাইস ইজ পানিশড, যে ভার্চুকে মানে পুণ্যকে আসলে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত, এবং পাপকে নিন্দার মধ্য দিয়েই নাটকগুলো পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। এবং তার মধ্যে আমরা বলতে পারি যে শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে অবশ্যই একটি মরাল পারপাস আছে, যেটি আসলে ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের সাথে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। In tragedy, his performance seems constantly to be worse as his labor is more. অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যেখানে তিনি অনেক বেশি শ্রম দিয়েছেন, সেখানে হয়তো সেই নাটকগুলো, ট্র্যাজেডিগুলো হয়তো অনেক বেশি সুন্দর বলে বিবেচিত হয়নি বলে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন মনে করেন। In narration, he affects a disproportionate pomp of diction. His declamations or set speeches are commonly cold and weak. Shakespeare is very much fond of fables. এখানে যেটা বলা হয়েছে যে শেক্সপিয়ার অনেক বেশি ডিকশনকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তার শব্দ চয়নগুলো অনেক বেশি উচ্চ মার্গের, যেটি হয়তো সাধারণ পাঠকদের জন্য অনুকরণ যোগ্য নয় বলে তিনি মনে করছেন। এবং তিনি মনে করছেন যেখানে অনেক বেশি কুইবল অফ ওয়ার্ডস, যে শব্দ কৌতুক বা শব্দ ব্যবহারের যে একটি প্রচেষ্টা সেটি আছে, যে যার কারণে তিনি মনে করেন যে হয়তোবা অনেক পাঠকের জন্য সেটি বোধগম্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রেও আসলে অনেক পাঠকদের এবং অনেক সমালোচকদের ভিন্ন মত রয়েছে যে আসলে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো সত্যিকার অর্থেই পাঠকদের জন্য অনেক বেশি কঠিন বলে অনেকেই হয়তো মনে করেন না, বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন না, কিন্তু ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এখানে শেক্সপিয়ারের ফল্টগুলোকে তুলে ধরেছেন। Now come to the violation of the three unities. Actually, we all know there are the three unities according to classical tradition: unit of time, unit of place, unit of action. Unit of time is that the action of the drama should be confined to 24 hours of the day, and unit of place is drama should be confined to a single place, and unit of action is there will be only one action in a drama. Shakespeare had not
actually violated unity of action. As the subplot is closely connected with the main plot, it is not a violation of the unity of action. শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে শেক্সপিয়ার আসলে ইউনিটি অফ অ্যাকশন ভায়োলেট করেননি, কারণ সাবপ্লট গুলো মেইন প্লটের সাথে অনেক বেশি কানেক্টেড, এবং যার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ইউনিটি অফ অ্যাকশন শেক্সপিয়ার অবশ্যই মেনটেন করেছেন। বাট শেক্সপিয়ার হ্যাজ নো রিগার্ড ফর ইউনিটি অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, because Shakespeare believed that it is not necessary to follow unity of time and place. Johnson supported Shakespeare in the violation of unity of time and place, and his view is opposite to Philip Sidney. আমরা জানি যে ফিলিপ সিডনি তার অ্যানাপোলজি ফর পোয়েট্রিতে এই তিনটা ইউনিটিকে ভায়োলেট করার জন্য নাট্যকারদেরকে অনেক বেশি তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্তু ফিলিপ সিডনি কিন্তু শেক্সপিয়ারকে হয়তো যদি দেখতে পারলে হয়তো তার অনুভূতিটা ভিন্ন রকম হতে পারতো। শেক্সপিয়ার ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ প্লেস লঙ্ঘন করেও তিনি অনেক সার্থকভাবে তিনি নাটককে উপস্থাপন করেছেন এবং জীবনধর্মী নাটক তিনি উপস্থাপন করেছেন। Shakespeare has no need to maintain any rule in his historical play. The historical play is totally different, and historical play was innovated by Shakespeare during Elizabethan period in English literature. And in the historical drama, it is not possible to maintain, any rule. History flows in its own way, and that had been done by Shakespeare in his own way. The necessity of observing the unities of time and place arises from the supposed necessity of making the drama credible. But Shakespeare could make his drama more credible with the violation of these two unities. যে এই দুইটা ইউনিটিকে লঙ্ঘন করে শেক্সপিয়ার যেহেতু তার নাটককে অনেক বেশি ক্রেডিবল, অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তবধর্মী করে উপস্থাপন করেছেন, সেই কারণে ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ প্লেস অনুকরণ না করে যদি তিনি এটি করতে পারেন, তো তাহলে আসলে জনসন মনে করেন যে এই দুইটি অনুকরণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আসলে শেক্সপিয়ারের ছিল। Now come to the mingling of tragic and comic elements in the same drama. Shakespeare actually hadn't followed the classical tradition to write the tragedy only on the basis of tragic elements and to write comedy only on the basis of comic elements. So ক্লাসিক্যালরা আসলে নাটক যখন লিখতেন তখন তারা ট্র্যাজেডি যখন লিখতেন তখন সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে কিন্তু একই রকম বিষয় থাকতো, এবং দেখা যেত যে সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে শুধু ট্র্যাজিক এলিমেন্টসে থাকতো, আর কমেডির মধ্যে শুধু কমিক এলিমেন্টস থাকতো। কিন্তু শেক্সপিয়ার কিন্তু তার নাটকের মধ্যে ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টসকে তিনি কিন্তু উপস্থাপন করেছেন একই নাটকের মধ্যে, এবং এটি তিনি করেছেন খুবই যৌক্তিকভাবে। ডক্টর স্যামুয়েল জনসন সেটি মনে করেন শেক্সপিয়ার মিঙ্গেল tragic and comic elements in the same drama. So in the same drama, there are tragic as well as comic elements, and life is actually full of joy and sorrow. And therefore, Shakespeare, as he is a writer of life, he is a writer of nature, he tried to mingle both the tragic and comic elements to make his drama more credible. The mingling of tragic and comic elements in the same drama was prohibited in classical writings, and that was the classical tradition. But Shakespeare hadn't followed the classical tradition here blindly. Johnson supported Shakespeare as life is sum total of joy and sorrow, and so also drama. With the mingling, Shakespeare copied life practically. Shakespeare আসলে এই যে মিংলিং, এই যে সংমিশ্রণ, জয় এবং সরোকে সংমিশ্রণ করা, সেটি আসলে শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে অনেক সার্থকভাবে তিনি করেছেন, এবং এর মাধ্যমে আসলে জীবনকেই শেক্সপিয়ার সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন, এবং জীবনকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করার কারণেই শেক্সপিয়ারের কিন্তু এই গ্রেটনেস, যে শেক্সপিয়ার যে এত বড় একজন নাট্যকারে পরিণত হতে পারলেন এবং এত দীর্ঘ সময় ধরে শেক্সপিয়ার যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারছেন, এবং সেটি কিন্তু আসলে এই কারণেই সম্ভব হয়েছে শেক্সপিয়ার তার নাটকের মধ্যে তিনি কিন্তু এই বিষয়গুলোকে অনেক সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছেন। এবং তিনি যদি শুধু নাটকের মধ্যে যদি ট্র্যাজেডির মধ্যে শুধু ট্র্যাজেডি রাখতেন এবং কমেডির মধ্যে কমেডি রাখতেন, তাহলে আসলে কিন্তু এটা কিন্তু পাঠকদের মনে প্রশ্ন আসবে যে কোনো মানুষের জীবন কেমন, যে যার জীবনে শুধু সারাটা জীবন প্রথম থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত শুধু ট্র্যাজেডি থাকবে, অথবা কোনো মানুষের জীবন কি এরকম যে তার জীবনে শুধু কমেডি থাকবে, শুধু কমিক এলিমেন্টসে থাকবে, শুধু আনন্দই থাকবে, জীবনে কোনো দুঃখ থাকবে না, এমন তো হবে না। সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিন্তু আনন্দ আর দুঃখের সংমিশ্রণ, এবং সেই আনন্দ এবং দুঃখের সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে কিন্তু জীবন কিন্তু বহতা নদীর মতো এগিয়ে যেতে থাকে, এবং সেই বহতা নদীকে যদি সত্যিকার অর্থে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে কিন্তু নাটকগুলো এমন হতে হবে যেটা নাটকের মধ্যে কিন্তু ট্র্যাজেডি থাকবে এবং কমেডি থাকবে, ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টস এর সংমিশ্রণ থাকবে।
হ্যাঁ, এটি হতে পারে যে একটা নাটকের মধ্যে ট্র্যাজেডির পরিমাণ হয়তো একটু বেশি থাকলো, কমেডির পরিমাণ কম থাকলো। কারণ কারো জীবনে ট্র্যাজেডির পরিমাণ বেশি থাকে, কমেডির পরিমাণ কম থাকে। আবার কোন নাটকের মধ্যে কমেডির পরিমাণ বেশি থাকলো, ট্র্যাজেডির পরিমাণ কম থাকলো। সেটি হতে পারে কারণ কারো জীবনে হয়তো দুঃখের পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু যদি এমনটি হয় যে কোনো একটি নাটকের মধ্যে আসলে কোনোভাবেই কোনো দুঃখের কাহিনী নাই, শুধুই আনন্দ। আসলে সেই নাটকটি জীবনধর্মী বলে শেক্সপিয়ার মনে করতেন না। এবং শেক্সপিয়ার সেই কারণে তিনি তার নাটকের মধ্যে ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টস কে তিনি কিন্তু সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রমাণ করেছেন যে এর মাধ্যমে কিন্তু নাটককে জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে। এবং আমরা যদি কেউ মনে করে থাকে অনেক ক্রিটিকরা হয়তো মনে করতে পারে যে শেক্সপিয়ার হয়তো থ্রি ইউনিটি জানতেন না, অথবা তিনি হয়তো মিংলিং এবং ট্র্যাজিক এন্ড কমিক এলিমেন্টস যে করা উচিত নাকি নাটকে সেটি জানতেন না। সেটি কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ শেক্সপিয়ার কিন্তু টেম্পেস্ট নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি কিন্তু চাইলে আসলে থ্রি ইউনিটিস মেইনটেইন করতে পারতেন এবং তিনি কিন্তু মিংলিং এবং ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্ট ছাড়াও তিনি নাটক লিখতে পারেন। কারণ টেম্পেস্ট নাটকের মধ্যে তিনি থ্রি ইউনিটিস মেইনটেইন করেছেন এবং তিনি সেটি একটি পিওর কমেডি হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। So actually, so if we come to actually the questions regarding the preface to Shakespeare, as I have talked about, many things related to, the preface to Shakespeare. Now come to focus. Actually, you have to write. You will pay attention to my lecture, and with the information that I will give to you, you should take preparation for your exam, and you will be filled with information, and you will have to write those informations in your writings. And so I will talk something importantly about these 4 questions elaborately, so that you can better understand how you can write in your answers, in your answer script. So come to the first board question. Why does Dr. Johnson consider Shakespeare to be the poet of nature? Very much important it is. Why does Dr. Samuel Johnson consider Shakespeare to be the poet of nature? শেক্সপিয়ার কে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন কেন জীবনের কবি বা প্রকৃতির কবি বললেন, সেটি কিন্তু আমাদের কাছে বোধগম্য। কারণ শেক্সপিয়ার তার নাটকের মধ্য দিয়ে, তার লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে জীবনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। হি কুড রিপ্রেজেন্ট লাইফ ইফেক্টিভলি, হি কুড রিপ্রেজেন্ট লাইফ very much truly, very much practically, very much understandably, and it is intelligible to all the readers, and the readers will find everything common to them, the spectators will find everything common to them. প্রত্যেকটা পাঠক, প্রত্যেকটা দর্শক কিন্তু শেক্সপিয়ারের এই নাটকগুলোর মধ্যে কিন্তু দেখতে পাবে যে আসলে শেক্সপিয়ারের এই নাটকগুলোর মধ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো আছে, সেই চরিত্রগুলো কিন্তু আসলে তাদেরই চরিত্র, এবং যে সেই চরিত্রগুলো কিন্তু খুব অবাস্তব কোনো কথা বলছে না, বাস্তবিক কথাবার্তা বলছে, এবং সেই চরিত্রগুলো আসলে আমরা যেভাবে কথা বলি সেভাবেই কথা বলছে। সেই চরিত্রগুলো কিন্তু আবেগগুলো আমাদের যে আবেগ, সেই আবেগই কিন্তু একই রকম আবেগ কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে, এবং এই আবেগগুলো কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো আবেগ নয়। এই আবেগ আসলে যে না বাস্তব জীবনে মানুষের সাথে মেলে না, এরকম কোনো আবেগ নয়। এবং সেই জীবনে যেরকম আসলে প্রত্যেকটি চরিত্র, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিকে পাবো না যে ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির সাথে পুরোপুরি মেলানো যায়। প্রত্যেকটা ব্যক্তি কিন্তু আসলে ইন্ডিভিজুয়াল। নোবডি ইজ not similar, extremely similar to other person. কোনো মানুষকে কিন্তু আমরা অন্য মানুষের সাথে একই রকম দেখতে পাবো না, আইডেন্টিক্যাল দেখতে পাবো না। প্রত্যেকটা মানুষের সাথে প্রত্যেকটা মানুষের একটি পার্থক্য আছে। শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে এই চরিত্রগুলো, প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে এই পার্থক্যগুলো কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যদি শেক্সপিয়ারের নাটকের নায়কদেরকে দেখি, প্রোটাগনিস্ট, অবশ্যই তাদের নাটকের এটাকে ঠিক হিরো বলা হতো না, বলা হতো আসলে প্রোটাগনিস্ট। আমরা যদি হিরো হিসেবেও তাদেরকে বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো সেই হিরোরা কিন্তু আসলে জীবনকে সত্যিকার অর্থে কি মানে উপস্থাপন করেছে। সেই নায়কেরা কিন্তু অথবা প্রোটাগনিস্টরা কিন্তু তারা কিন্তু আলাদা জগৎ থেকে আসা কোনো চরিত্র নয়, তারা কিন্তু আমাদের এই চারপাশের চরিত্রগুলোর মতোই। হ্যামলেট যেরকম, হ্যামলেট নাটকের মধ্যে হ্যামলেট তার বাবাকে হত্যা করার কারণে প্রচন্ড ভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেম উইল হ্যাপেন ইন কেস অফ আস। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম হবে। আমরা যদি আমাদের বাবাদেরকে কেউ যদি হত্যা করে, তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু হ্যামলেটের মতোই কিন্তু আমরা কিন্তু ফিল করব, এবং আমাদের মধ্যেও কিন্তু সে একই রকমের প্রতিশোধ পরায়ণতা কিন্তু সৃষ্টি হবে। হয়তো কেউ প্রতিশোধ নেবে, কেউ নেবে না, কিন্তু মানসিকতাটা কিন্তু একই রকম হবে। শুধু হ্যামলেট ইজ ভেরি মাচ সিমিলার টু অল অফ আস।
আমরা যদি কিং লিয়ারকে দেখি, আমরা যদি ওথেলোকে দেখি, আমরা দেখবো যে প্রত্যেকটি চরিত্র কিন্তু আমাদের জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং সেই কারণে এবং এই যে ডায়ালগ গুলো, যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, এবং সেই কথাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটি কথাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আমাদের চারপাশে কিন্তু একই ধরনের কথা প্রচলিত আছে, এবং আমাদের মনে হবে যে ওই কথাগুলো আসলে আমাদেরই কথা, যেটি শেক্সপিয়ার আসলে তিনি অত আগে বলে গেছেন। আজ থেকে এত শত বছর আগে তিনি এমন কিছু কথা বলে গেছেন, এবং সেই কথাগুলো আজকের দিনেও আমরা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, অনেক বেশি রিলেভেন্ট দেখতে পাচ্ছি। এবং এটি একটি প্রমাণ যে শেক্সপিয়ার আসলে পোয়েট অফ লাইফ, পোয়েট অফ লাইফ, ট্রু পোয়েট অফ লাইফ। এবং তিনি তার চরিত্র দ্বারা তিনি পোয়েট অফ লাইফ, তিনি তার চরিত্রের ইন্ডিভিজুয়ালিটির কারণে তিনি পোয়েট অফ লাইফ, তিনি তার চরিত্রের বৈচিত্র্যের কারণে তিনি পোয়েট অফ লাইফ, তিনি তার আবেগগুলোকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করার কারণে তিনি পোয়েট অফ লাইফ, তিনি তার নাটকগুলোকে একেবারে জীবন থেকে নেওয়ার কারণে তিনি পোয়েট অফ লাইফ, তিনি তার যে ঘটনা সমূহ নাটকের সেগুলি জীবন থেকে নেওয়ার কারণে তিনি পোয়েট অফ লাইফ। সো ইন মেনি রেসপেক্টস, Shakespeare is considered to be the poet of life, poet of nature. Here, nature means actually life. So Dr. Samuel Johnson rightly considered Shakespeare to be the poet of life, to be the poet of life, to be the poet of nature. And I also believe, and you also should believe, that Shakespeare was actually a great poet of life for his extraordinary innovative capability. And Shakespeare has some faults according to Dr. Samuel Johnson. Already I have mentioned in my lecture that Shakespeare had many faults according to Dr. Samuel Johnson. It is not necessary that all of the readers, all of the spectators, all of the persons will have the same opinion according to Dr. Samuel Johnson. ডক্টর স্যামুয়েল জনসন যেগুলো বলেছে শেক্সপিয়ারের ফল্ট সম্পর্কে, সেগুলি আসলে সব যে মেনে নিতে হবে আমাদেরকে, বিষয়টা এরকম নয়। কারণ জনসন এটি মনে করেছেন তার মতে। কিন্তু আমরা যদি ভিন্ন ধরনের চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু আমরা ভিন্ন কথাও বলতে পারি। যেমন তিনি বলেছেন শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে কোনো মরাল পারপাস নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে মরাল পারপাস আছে। আমরা যদি হ্যামলেটের মধ্যে দেখি যে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা যে ক্লডিয়াস, যে শেক্সপিয়ারের এই হ্যামলেট নাটকের যে ভিলেন, যে হ্যামলেটের বাবাকে হত্যা করেছে, আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লডিয়াসকে কিন্তু ঘৃণা করি, এবং তার প্রতি ঘৃণা কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে। আমাদের কিন্তু সিম্প্যাথি রয়ে গেছে হ্যামলেটের প্রতি। এই যে ভালো জিনিসের প্রতি আমাদের সিম্প্যাথি এবং খারাপের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা, এটি প্রমাণ করে যে এখানে একটি মরাল পারপাস আছে। শেক্সপিয়ার হ্যাড distinguished good from the bad, and Shakespeare made us to support the good mentioned in his drama, and all the readers accepted goodness, and all the readers censured, denied badness. And in this way, Shakespeare had followed poetic justice, in which means virtue is rewarded, vice is punished, and that is maintained in all of his dramas. আমরা যদি জুলিয়াস সিজারে যাই, এটি একটি হিস্ট্রিক্যাল নাটক, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাবো জুলিয়াস সিজারকে যারা হত্যা করেছিল তাদের প্রতি কিন্তু আমাদের কিন্তু একটি অবজ্ঞা এবং আমাদের কিন্তু একটি নিন্দা, ঘৃণা কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে, এবং জুলিয়াস সিজারের প্রতি কিন্তু আমরা কিন্তু সিম্প্যাথেটিক হচ্ছি, এবং এটির মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পারি। এরকম অগণিত উদাহরণ দেওয়া যাবে। We can quote many examples. We can quote the example from Macbeth. We can quote the example from Othello. We can get the example from Measure for Measure, Merchant of Venice. In the Merchant of Venice, we do not like the Shylock, but we like Bassanio and Antonio. It proves that Shakespeare had maintained one kind of moral purpose, moral thing, morality, moral purpose in his dramas. And Shakespeare had tried his level best to make his drama understandable to all the spectators, all the readers. And so in the many things cannot be considered to be acceptable as Dr. Samuel Johnson focused as the faults of Shakespeare. And the third question is, how does Dr. Johnson defend Shakespeare about the violation of unities? এবং এই যে তিনটা ইউনিটি যেটিকে তিনি লঙ্ঘন করেছেন, এই তিনটা ইউনিটি কে কিভাবে তিনি জাস্টিফাই করেছেন। জনসন কিন্তু ইউনিট অফ অ্যাকশন শেক্সপিয়ার লঙ্ঘন করেছেন এটি মনে করেন না, কারণ সাবপ্লট গুলো মেইন প্লটের সাথে ইন্টারকানেক্টেড, আর অনেক নাটকের মধ্যে সাবপ্লট নেইও। সুতরাং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার strictly followed unit of action, that is only one action in his drama. But Shakespeare had not maintained unity of time and unity of place in his drama. And Dr. Samuel Johnson rightly said that it is not necessary for a great writer to follow all the classical traditions blindly and to follow the unity of time and unity of place. যদি এমনটি হয়
যে আমি যদি ইউনিট অফ টাইম লঙ্ঘন করে আমি যদি ভালো নাটক লিখতে পারি, ইউনিট অফ প্লেস লঙ্ঘন করে আমি যদি ভালো নাটক লিখতে পারি, সেক্ষেত্রে ইউনিট অফ টাইম এবং ইউনিট অফ প্লেস ভায়োলেশন করা দোষের কিছু নয়। আর জনসন এখানে মনে করেন যে আজকে যদি আমি একটি নাটকের মধ্যে যদি সেটি কি বলা হয় যে এই নাটকের মধ্যে এই স্টেজটা হচ্ছে আসলে আলেকজান্দ্রিয়া, কিন্তু আমরা সকলেই জানি নাটক দেখতে যে আসলে ওটি একটি স্টেজ, ওটি আলেকজান্দ্রিয়া না। তো সুতরাং একটি স্টেজকে আমি যদি একটু মানে এখন যদি মনে করতে পারি আলেকজান্দ্রিয়া, কিছুক্ষণ পরে যদি সেটা কি আসলে যদি রোম মনে দেখানো হয়, তাহলে তো তিনি মনে করেন এটি দোষের কিছু না। কারণ যেটি ওই স্টেজটি আসলে স্টেজই, ওটা আলেকজান্দ্রিয়া না। তো তুমি যদি আলেকজান্দ্রিয়া মনে করতে পারো, তাহলে পরবর্তীতে সেটাকে রোম মনে করার কোনো অযৌক্তিক নয়। আবার যে ওথেলো নাটকে অভিনয় করছে অথবা ম্যাকবেথ নাটকে অভিনয় করছে, আমরা জানি যে ওই ম্যাকবেথ এবং ওথেলো আসলে ম্যাকবেথ ওথেলো নয়। তারা আসলে অভিনেতা বা অভিনেত্রী। সুতরাং সেই অভিনেতাকে যদি আমি ওথেলো মনে করে নিতে পারি, অভিনেতাকে যদি আমি ম্যাকবেথ মনে করে নিতে পারি সাময়িক সময়ের জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য বিষয়গুলোকেও মনে করেই নাটক দেখতে পারবো। সেক্ষেত্রে ইউনিট অফ টাইম and unit of place need not to be maintained in a drama if a writer is a great one like Shakespeare. And Shakespeare, uh, had mingled tragic and comic elements in his plays, and Dr. Samuel Johnson thought that it is also very much justifiable that the tragic and comic elements will be mingled in the drama, as life is considered to be full of joy and sorrow. And therefore, if you want to make your drama credible, if you want to make your drama true to life, then it is necessary for you to mingle both tragic and comic elements in the same drama. It may happen that tragic elements will be more in the tragedy and comic elements will be more in the comedy. That is very much reasonable. But it is not reasonable, according to Johnson, that in a drama there will be only tragedy in the tragedy, tragic elements in the tragedy, and there will be only comic elements in the comedy. It is not supportable by Johnson. And actually, I also think in the same way that Shakespeare was very much successful in maintaining, his drama with the mingling of both the tragic and comic elements in the same drama, and his drama proves to be very much effective, proves to be very much popular, proves to be very much great up till today. And with the passing of time, the writing of Shakespeare proves to be more and more popular, proves to be more and more acceptable, proves to be more and more relevant. And therefore, I think Dr. Samuel Johnson accepted this mingling of tragic and comic elements in the same drama. So I think these are the four basic questions, and on these basic four questions, actually the writing literary criticism preface to Shakespeare was written. And if you take preparation on these four questions elaborately, then actually you will have the understanding of the contents of preface to Shakespeare. And I hope, I believe that it will be effective for you to take preparation on this literary criticism. And I will take another lecture on the text of preface to Shakespeare in another day. And in that lecture, you will find the quotations, you will find the text of preface to Shakespeare, and it will be more helpful for you to take preparation on this preface to Shakespeare. So thanks to all of you for your patient hearing. Thanks. Thank you all.